بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. معكم الأستاذ أمير عبد الصمد، عميد كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي بجامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم. هذه الكلمة في الحقيقة موجهة بالأخص إلى طلبتنا المسجلين في السنة الثالثة ثانوي، وكذلك الطلبة المترشحين لشهادة البكالوريا في جوان 2022. إذن من خلال هذا الحديث إن شاء الله سوف نتطرق إلى 5 نقاط. أولا سوف نعرفكم بالكلية. ثانيا سوف نتكلم عن العوامل المؤثرة في التوجيه بعد نيلكم لشهادة البكالوريا، في التوجيه الراغبين فيه. ثم نتطرق إلى المسارات المقترحة من طرف الكلية، سواء مسارات الليسانس أو مسارات الماستر. ثم نتكلم عن فرص العمل التي تتاح لكم بعد نيلكم للشهادات المقترحة من طرف هذه الكلية. إذن أولا كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي، la faculté donc des sciences exactes et de l'informatique, FSEI, qui est une des facultés de l'université de Mostaganem, dont le site existe au nord-ouest de la ville. Donc الموقع نتاعها في شمال غرب مدينة مستغانم. إذا الكلية حاليا تحوي على 1441 طالب المسجلين في الأطوار الثلاث، ليسانس، ماستر ودكتوراه. هناك 914 طالب مسجل في طور الليسانس، معناه السنة الأولى الثانية والثالثة، و 429 طالب مسجلين في الماستر، معناه السنة الرابعة والخامسة جميعا. وهناك 98 طالب مسجل في شهادة الدكتوراه. Donc nous avons 98 doctorants qui sont inscrits dans les deux types de formation doctorale, classique et LMD. كل هاد الطلبة مؤطرين بعدد من الأساتذة. دونك نحو المؤسسة تحوي على 133 أستاذ باحث، من بينهم 53 أستاذ ذوي رتبة الأستاذية. Donc nous disposons de 133 enseignants-chercheurs qui contribuent à la formation de nos étudiants dans tous les paliers, licence, master et doctorat, dont 53 enseignants-chercheurs de rang magistral, c'est-à-dire des enseignants de grade professeur et de maître de conférence classe A. La faculté aussi dispose de 4 laboratoires de recherche dans pratiquement chaque filière, donc en mathématiques, en informatique, en physique et en chimie. Et nous avons aussi 49 agents d'administration, élaborantins, ingénieurs de labo, des agents de soutien qui nous aident à faire notre travail, bien sûr. Alors, la faculté, maintenant vous savez que la science est divisée en domaines, et la faculté engendre en fait deux domaines, deux grands domaines, qui sont le domaine MI, mathématiques et informatique, et le domaine SM, domaine sciences des matériaux. Donc الكلية تحوي على ميدانين، الميدان الرياضيات والإعلام الآلي، وميدان علوم المادة، وكل ميدان يحوي على شعب. فعلى سبيل المثال ميدان الرياضيات والإعلام الآلي MI، هناك 3 شعب: شعبة الإعلام الآلي، والرياضيات العامة، والرياضيات التطبيقية. Donc informatique, mathématiques générales et mathématiques appliquées. Alors que le domaine SM contient 2 filières, chimie et physique. Donc علوم المادة تحوي على شعبتين،
اللي هما الكيمياء والفيزياء. النظام نظام التدريس ولا النظام المستعمل في الكلية ولا le système suivi par notre établissement ou pratiquement tous les établissements du pays اللي هو النظام LMD. والنظام LMD c'est licence, master, doctorat. Donc licence 3 سنوات, master 3 زائد 2 معناها 5 سنوات, ومن بعد هناك بطبيعة الحال ce qu'on appelle un concours national اللي عندكم الإمكانية باش الطالب يفوت الحامل على شهادة الماستر باش يفوت الكونكور, وإذا نجح طبعا غادي يكمل الدراسة تاعه في الطور الأخير اللي هو طور الدكتوراه. إذا بعد التطرق إلى ولا بعد التعريف بالكلية, الآن نقول كلمة حول العوامل الرئيسية اللي تمكنكم إن شاء الله بالاختيار الصائب, ولا العوامل الرئيسية اللي تمكنكم باش تاخذوا الاختيار اللي نتوما راكم باغينه كطلبة. Donc nous allons donc parler des paramètres déterminants qui peuvent vous permettre d'accéder à votre choix. والعامل الأول بطبيعة الحال هو عامل الشعبة. Donc c'est la série. Il y a deux séries scientifiques, d'accord? Vous avez plus la possibilité de faire médecine que quelqu'un qui n'est pas scientifique. D'accord. إلا كنت عندك بكالوريا آداب بطبيعة الحال عندك فرصة كبيرة باش دير لغات باغ اكزومبل كو دوتر. دونك الشعبة عندها دور, ولكن أكثر من ذلك هو المعدل. Et surtout ce qu'on appelle la moyenne pondérée calculée, dont on va parler plus tard. العامل الثاني هو الرغبة نتاعكم بطبيعة الحال اللي تقترحوها الاختيار. دونك الرغبة تاعكم تلعب دور كبير في التوجه نتاعكم بعد نيلكم لشهادة البكالوريا. ثم بطبيعة الحال كذلك les capacités d'accueil des établissements, قدرات الاستقبال نتاع المؤسسات. احنا على سبيل المثال إذا كان عندنا قدرات بالنسبة للميدان ME تكون على سبيل نجمون نستقبلوا 250 طالب, معناه المعدل غادي يكون على حساب 250 طالب. وأخيرا بطبيعة الحال الموقع الجغرافي, لا سيركونسكريبسيون جيوغرافيك دونك تلعب دور كذلك مهم بالنسبة للاختيار نتاعكم. دونك إلا كنتوا تسكنوا في المدينة ولا بجوار المدينة وراكم باغيين ديروا MI, donc vous aurez plus la possibilité d'accéder au MI de l'université de Mostaganem que d'autres MI dans d'autres universités. Donc هذه العوامل اللي تلعب دور كبير في التوجه نتاعكم. Alors bien sûr إلا كان الطالب مثلا يفضل الميدان MI, alors هناك أولويات بطبيعة الحال. alors الأولوية دائما تكون بالنسبة للطلبة الحائزين على بكالوريا ماتينام. donc la priorité est donnée pour les étudiants ayant un bac maternam. Ensuite la deuxième priorité c'est pour les bacs TM, technique mathématique ou la tertiaire. Et la troisième priorité est donnée pour les étudiants qui ont un bac scientifique. Mais la moyenne, toujours, elle joue un rôle important, et surtout cette moyenne pondérée calculée qui est dans ce cas, dans le cas du domaine MI, calculée ainsi. Donc c'est le bac, la moyenne du bac multiplié par 2 plus la note de la matière mathématique, le tout divisé par 3. Donc cette moyenne-là va jouer un rôle important si vous choisissez MI. Alors si maintenant vous choisissez le domaine SM,
Donc la priorité est toujours donnée pour les mathelm, pour les étudiants ayant un bac mathelm. Maintenant, contrairement au MI, la deuxième priorité est donnée pour les bacs scientifiques et la troisième, c'est pour les bacs techniques mathématiques. Alors que la moyenne pondérée calculée maintenant est déterminée d'une autre manière. Elle est déterminée, donc c'est la moyenne du bac multipliée par 2 plus la moyenne de la note de la matière mathématique et physique et le tout divisé par 3. Donc cette moyenne va jouer bien sûr un rôle important si vous voulez choisir. De toutes les façons, si vous voulez d'autres informations sur d'autres domaines, vous pouvez donc visiter le site bac2022.mesrs, ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.dz, et là vous allez voir toutes les moyennes pondérées pour toutes les domaines que vous voudrez choisir. Alors après, donc, nous allons parler maintenant des parcours que la faculté dispose. Donc نتكلم الآن على المسارات. d'abord أولا مسار الليسونس، مسار الليسونس المقترح من طرف الكلية. donc في المسار في الميدان MI. donc في الميدان MI بعد ما في السنة الأولى هو جذع مشترك. donc c'est un tronc commun. donc وين يكون فيه الناس اللي تبغي تدير مات ولا انفورماتيك. لو ترون كومان هذا ولا الجهد المشترك فيه مواد اساسيه اللي هي رياضيات واعلام آلي. رياضيات دونك سي اناليز، algèbre, informatique c'est algorithmique, structure machine et d'autres. Et aussi d'autres matières de découverte, de transversale et de méthodologie. Alors, une fois la première année acquise, donc là vous avez la possibilité donc de choisir entre les mathématiques et l'informatique. Et donc si vous choisissez informatique, donc là donc vous allez donc orienté vers l'informatique. Donc vous allez faire deuxième année, troisième année. La licence qui existe maintenant chez nous, en fait dans la filière informatique, nous disposons au niveau national de 2 licences. Et la licence conforme, c'est la licence système informatique qui peut vous donner la possibilité d'accéder à n'importe quel master si vous voulez. Alors maintenant, si vous choisissez mathématiques, là vous êtes obligé de faire encore une deuxième année, tronc commun si vous voulez, mais uniquement mathématiques. Et après, donc vous allez faire en troisième année le choix. Soit vous orientez vers les mathématiques appliquées ou là les mathématiques générales. Donc nous disposons de 2 licences, Inch'Allah, une licence en mathématiques appliquées et une licence en mathématiques générales. Ça c'est concernant le domaine MI. Pour le domaine SM, Ulum al-Madda, donc il y a toujours un tronc commun, là où il y a les matières fondamentales vont être certainement physique, chimie et aussi mathématiques bien sûr. Et il y a d'autres aussi matières complémentaires si vous voulez, et qui vont donc là à partir de la deuxième année, donc vous allez faire votre choix, soit en physique ou en chimie. Donc إما تروحوا ديروا licence في الفيزياء ou la licence في الكيمياء. Et donc si vous choisissez physique, donc vous allez avoir la licence physique fondamentale. Maintenant si vous choisissez chimie aussi, donc vous pouvez donc avoir la licence chimie fondamentale. Donc voilà concernant le parcours licence dont nous disposons dans les 2 domaines MI et SM. Maintenant, une fois que vous avez acquis votre licence, donc vous avez, donc c'est un diplôme, donc vous avez la possibilité soit d'y aller dans le monde du travail ou de continuer vos études, soit chez nous, soit vous optez pour une autre université. Alors, si maintenant vous voulez faire un master chez nous, nous disposons de 2 masters. Donc, nous avons 2 masters en informatique. Donc, vous avez donc la licence système informatique. Donc, vous pouvez soit choisir le master académique ingénierie des systèmes d'information, donc ISI, soit le master professionnalisant réseau et système. Donc, le master il est professionnalisant, ça veut dire que
nous collaborons avec des partenaires socio-économiques. Alors, les deux masters, à vrai dire, vous offrent beaucoup de possibilités, le potentiel est très important concernant le débouché, mais on va parler de ça après, quand on va voir aussi les autres masters, donc en mathématiques par exemple. Donc, soit vous avez une licence mathématique ou générale ou mathématiques appliquées, vous avez la possibilité de choisir entre deux masters. Donc nous disposons pour le moment de deux masters. Un master des mathématiques fondamentales au pur, qui est intitulé Analyse fonctionnelle, AF, et un master de mathématiques appliquées, qui est intitulé Modélisation, contrôle et optimisation. Alors, pour maintenant la filière physique, donc si vous avez une licence physique fondamentale, d'accord, ou là d'autres licences physiques que vous avez acquis dans d'autres universités et que vous voudrez intégrer notre faculté, il n'y a pas de problème, il y a toujours une commission qui va siéger. Et si vous avez donc la possibilité de venir chez nous, donc vous allez donc faire un master académique en physique qui est intitulé Physique des matériaux. En chimie cadalique, après avoir la licence chimie fondamentale, donc vous pouvez faire notre master en chimie qui est intitulé Chimie appliquée. Donc voilà, concernant donc les divers parcours licence et master dont la faculté dispose. Donc كل المسارات في الليسونس والماستر التي تقترحها الكلية، كلية العلوم الدقيقة والإعلام الآلي. الآن نتحدث قليلا على فرص العمل المتاحة. Alors, si vous faites un master informatique, donc les débouchés, dans un premier temps, bien sûr, c'est l'enseignement, avec التعليم بكل الأطوار تاعه ابتدائي متوسط ثانوي والتعليم سواء en éducation ولا في التكوين المهني, d'accord. Si maintenant vous passez le doctorat et vous allez avoir votre concours, donc vous pouvez faire un doctorat en informatique ou là travailler donc carrément dans un centre de recherche si c'est possible. Alors en informatique, vous pouvez être soit concepteur de sites web dynamique et mobile, soit administrateur système et réseau, soit développeur en technologie logicielle et architecture des systèmes, ou là carrément un chef de projet informatique dans une entreprise ou là une administration. Donc le potentiel de débouché existe et donc tout ceci. Alors je peux ne pas citer d'autres débouchés, d'accord, mais il se pourrait qu'il y en a d'autres. Alors en mathématiques, كذلك l'enseignement بالأطوار الثلاث سواء في وزارة التربية ولا في وزارة التكوين المهني ولا faire un doctorat, donc faire de la recherche, soit à l'université, dans une faculté, ou là ailleurs, ou là dans un centre de recherche, ou là être donc quelque chose qui fonctionne bien maintenant, être un data analyst ou un data scientist dans le secteur industriel ou là administratif. Donc voilà les débouchés en mathématiques. En physique, كذلك la même chose, l'enseignement, la recherche, en doctorat ou là dans un centre de recherche. Et maintenant les bureaux d'études peuvent solliciter des physiciens et donc vous aurez donc l'opportunité d'exercer dans un bureau d'études. Pour la chimie, كذلك la même chose, l'enseignement et en recherche, il y a toujours cette possibilité de faire un doctorat ou de travailler dans un centre de recherche. Aussi, vous avez aussi la possibilité de travailler dans la chimie industrielle, en plasturgie et en agroalimentaire. Aussi, dans l'industrie pétrochimique, et comme la région de Mostaganem est une région qui est proche d'Arzeu, donc nous avons pas mal d'étudiants qui ont pu trouver du travail dans la Sonatrach, par exemple, à titre d'exemple. Alors aussi, dans la police scientifique,
dans le domaine de la sécurité, soit en police, gendarmerie ou là, la douane. Donc voilà en gros, en fait, les diverses possibilités de débouchés. Alors je peux, comme j'ai dit tout à l'heure, je peux ne pas citer d'autres. De toutes les façons, si l'occasion se présente, nous avons beaucoup d'étudiants qui ont pu avoir du travail, soit ici, soit à l'étranger, soit dans le domaine de l'enseignement éducatif ou là universitaire. Donc voilà. حنا نتمناو ان عطينا لكم نظره en fait على الكليه وعلى المسارات الموجوده سواء في المسارات ليسونس والماستر. نتمنى لكم النجاح وراكم عارفين باللي سر النجاح هو العمل والعمل بجد. وطبعا اذا كانت عندكم الامكانيه والرغبه كذلك للالتحاق بالكليه تاعنا فنقول لكم مرحبا وشكرا.